Now I'm going to take about multi-threaded programming in Java. Multi-threaded programming concept is very important topic in Java. This topic is now I discuss now I'm going to take about. First one is introduction to thread, creation of thread, life cycle of thread, stopping and blocking a thread, using thread methods, thread periodicity, thread synchronization, and deadlock. First I move to the introduction to thread. Process and thread are two basic units of Java program execution. The first one is the process. The process is a self-contained execution environment and it can be seen as a program or applications. Next, second one, thread. Thread, it can be called lightweight process. Thread requires less resources to create and exist in the process. Thread share the process resources. The example of thread. A thread is like the electricity passing through the wire to the devices. A single wire or multi-wire can power the devices to run. Next, I move to multi-threading. It is a very important concept. Multi-threading in Java is the process of executing multiple processes simultaneously. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a program is divided into two or more subprogram which can be implemented at the same time in parallel. அதாவது மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸை ஒரே டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பேரலாக எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு டெஸ்க்டாப்பில் என்ன பண்ணுறோம்னா வேர்டை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம், கூகுளில் சர்ச் எதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்போம், ஏதாவது வீடியோ ஏதாவது ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்துப்போம். இந்த மாதிரி அட் அ டைமில் பேரலாக எல்லா ப்ராசஸும் எடுத்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆக எல்லா த்ரெட்டும் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா multi-threading concept. A program is divided into two or more subprograms which can be implemented at the same time in parallel. Multiprocessing and multi-threading both are used to achieve multitasking. Java multi-threading mostly used in எங்க நம்ம Java எங்க மோஸ்டா யூஸ் பண்றோம்னா கேம்ஸ், அனிமேஷன் அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, I move to the advantages of multi-threading. It does not block the user, can perform many operations together, so it save the time. Thread are independent இருக்கும், so it does not affect other thread. வந்து இது இண்டிபெண்டா இருக்கனால எந்த ஒரு த்ரெட்டையும் இது அஃபெக்ட் பண்ணாது. These are the advantages of multi-threading concept. Creating a thread. In creating a thread, we can creating a thread in two ways. First one is the extending a thread, and second one is the implementing a runnable interface. There's two methods, two ways use two important methods. First one is the run method and then start method. The two methods help to thread implementations. வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். The first is the run method, is the heart and soul of any thread. It make the entire part of the entire body of the thread. The run method can be initiating with the help of start method. Start கொடுத்த உடனே automatically move to the run method. Creating a thread in two ways. First one is the extending a thread class. Second one is the implementing a. This is the example program for extending a thread class. By implementing a runnable interface, define a class that implement the runnable interface. The runnable interface has only one method, that is run method. This is the example program for implementing a runnable interface. The class name implements runnable. By extending a thread means class name extends thread. Okay. Next I move to the life cycle of thread. In life cycle of thread have 5 state: newborn state, runnable state, running state, blocked state, dead state. This is the block diagram of life cycle of thread. First state the newborn, second state the runnable, and the running and block and the dead state. First, newborn state. The thread is born and it is said to be newborn state. ஒரு thread வந்து born ஆகாத என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா newborn state சொல்லுவாங்க. இது two methods நம்ம யூஸ் பண்றாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெத்தட், இன்னொன்று ஸ்டாப் மெத்தட். ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தீங்களா இட் மூவ் டு தி ரன்னபிள் ஸ்டேட். ரன்னபிள் ஸ்டேட்னா இட் இஸ் ரெடி ஃபார் தி ப்ராசஸர். நமக்கு ப்ராசஸர் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது நம்ம ரெடியாக நின்றுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இட் இஸ் ரெடி ஃபார் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராசஸர். ப்ராசஸருடைய அவைலபிலிட்டிக்காக நம்ம ரெடியாக நிற்கிறது தான் ரன்னபிள் ஸ்டேட் சொல்லுவோம். செகண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஸ்டேட்.
ஸ்டாப் ஸ்டேட்டில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தானாக எக்ஸிக்யூட் ஆகி அதுவாக இட்ஸ் மூவ் டு தி டெத் ஸ்டேட்னா இட் இஸ் எ நேச்சுரல் டெத். அதாவது ஒருத்தவங்க வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹியூமன் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஹியூமன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பர்த் டு டெத்தில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு தானாக நம்ம வந்துட்டு டைம் முடிஞ்சு நம்மளுடைய ஏஜ் பாராகி நம்ம வந்து டெத் ஆகிறது வந்துட்டு நேச்சுரல் டெத்துன்னு சொல்லுவோம். ஃபார் ஆக்சிடென்ட்னா நம்ம இடையில ஒரு 20, 30, 50 இந்த மாதிரி ஏஜஸ்லேயே நம்ம வந்துட்டு டெத் ஆகிட்டோமா இட் இஸ் எ என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ மெச்சூர் டெத்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஆக்சிடென்ட்டாக சாகிறோம் இல்லையா, அது வந்து ஸ்டாப் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்டாப் மெத்தட் கொடுத்து ஒரு த்ரெட்டை வந்து கில் பண்ணோமா இட் இஸ் எ ஃப்ரீ மெச்சூர் டெத்துன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, த கில் இட் யூஸிங் ஸ்டாப் மெத்தட். ஒரு த்ரெட்டை வந்து நம்ம கில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்னா ஸ்டாப் மெத்தட். ஃப்ரீ மெச்சூராக ஒரு த்ரெட்டை வந்துட்டு நம்ம டெத் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோமோ அதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டாப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். நியூ பார்ன் ஸ்டேட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒரு த்ரெட்டை வந்து பார்ன் ஆகிறதா நியூ பார்ன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். இதில் 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்டார்ட் மெத்தட் அண்ட் ஸ்டாப் மெத்தட். ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் மூவ் டு தி இட் இஸ் ரெடி ஃபார் தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராசஸருக்காக வெயிட் பண்ணி ஒரு க்யூவில் வந்துட்டு எல்லா த்ரெட்டும் நிற்கிறது தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் த்ரெட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டாப்புங்கிறது ஒரு த்ரெட்டை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அதாவது அந்த த்ரெட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிக்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஸ்டாப் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ரன்னபிள் ஸ்டேட். ரன்னபிள் ஸ்டேட்டுங்கிறது the thread is ready for the execution. ஒவ்வொரு த்ரெட்டாக நம்ம க்யூவில் நிற்கிறது, நம்ம அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராசஸருக்காக ரெடியாக நிற்கிறது தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க ரன்னபிள் ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரன்னிங் ரேஸ்க்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் லைனாக நிற்கிறோம் இல்லையா, தட் இஸ் வந்துட்டு ரன்னபிள் ஸ்டேட். ரெடி ஸ்டார்ட்னு கொடுத்த உடனே எல்லாரும் அட் டைமில் ஓடுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் ரன்னிங் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம். ரன்னபிள் ஸ்டேட்டுங்கிறது the thread is ready for the execution, waiting for the availability of the processor. The thread has joined the queue ல வந்து எல்லா த்ரெட்டும் வந்து queueல வந்துட்டு நிற்கிறது தான் வந்துட்டு ரன்னபிள் ஸ்டேட். நெக்ஸ்ட் ரன்னிங் ஸ்டேட். ரன்னிங் ஸ்டேட்டுங்கிறது the thread is execution. கரண்ட்டாக நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு கரண்ட்டாக ஒரு ப்ராசஸரை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்க த்ரெட்டை தான் வந்துட்டு ரன்னிங் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. Thread is executing. The processor has given its time to the thread for its execution. The processor வந்துட்டு எந்த த்ரெட்டுக்கு வந்துட்டு டைம் தருவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது டைம் தரும் இல்லையா, தட் இஸ் வந்துட்டு ரன்னிங் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். The thread run until it gives up control on its own or taken over by the other thread. Next state is blocked state. Blocked state means ஒரு த்ரெட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு ஒரு டெம்பரரியாக சம்டைம்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பிளாக்டு ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு பிளாக்டு ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து 3 மெத்தட்ஸ் இம்பார்ட்டண்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். சஸ்பெண்ட் மெத்தட், ஸ்லிப் மெத்தட், வெயிட் மெத்தட். இந்த 3 மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் இருக்க த்ரெட்டு சம்டைம்ஸ் சம் டெம்பரரியாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், இட் இஸ் மூவ் டு தி blocked state, that is blocked state. Thread is said to be blocked. It is prevented to entering into the runnable and the running state. This happens when the thread is suspended, sleeping or waiting in order to satisfy certain requirement. A blocked thread is considered not runnable but not dead, therefore fully qualified to run again. This state occurs when we invoke suspend or sleep or wait methods. Again it will be moved to the runnable state mean we use resume method, notify method. These 2 methods we again the thread are move to the runnable state. Move பண்றதுக்கு இந்த thread நம்ம யூஸ் பண்ணணும், இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். Next dead state. Every thread has a life cycle. எல்லா thread ஒருத்தர் வந்துட்டு born ஆயிட்டாலே கண்டிப்பா அங்க டெத் இருக்கும். ஸோ அதனால every thread has a life cycle. A running thread end its life when it has completed executing its run method. It is natural death. அதனுடைய கம்ப்ளீஷன் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் வந்துட்டு நேச்சுரல் டெத். த்ரெட் கேன் பி கில்ட் இன் பார்ன். நாம் வந்து நாமளாக அந்த த்ரெட்டை வந்துட்டு அதனுடைய லைஃப் டைம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து கில் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ரீ மெச்சூர் டெத்துன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் this state is achieved when we invoke stop method. அதுக்கு நம்ம ப்ரீமெச்சூர் டெத்துக்கு நம்ம பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்டாப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, this is life cycle of thread. The stopping and blocking thread. ஆல்ரெடி
take about the blocked state. Stopping a thread means some threads are executed. We want to stop the thread means we use stop method. அதாவது ஸ்டாப் கொடுத்தோன்னே அது எங்கே மூவ் ஆகிடும், இட் மூவ் டு தி டெட் ஸ்டேட். நேச்சுரலாக டெத் ஆகாத ப்ரீமெச்சூர் டெத்தாக பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாப் மெத்தட். The stop a thread from running further we may do by call it stop method. This cause a thread to stop immediately and move it to dead state. Okay, ஸ்டாப்னு கொடுத்த உடனே கரண்ட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்க த்ரெட் வந்து எங்கே மூவ் ஆகிடும்னு பார்த்தீங்களா, டெட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகிடும். அதனுடைய ப்ராசஸிங் டைம் கம்ப்ளீட் ஆகாதையே அது எங்கே மூவ் ஆகிடும்னு பார்த்தீங்களா, டெட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகிடும். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரீ மெச்சூர் டெத்துன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் thread object dot stop blocked thread. ஒரு த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த த்ரெட்டை வந்துட்டு டெம்பரரியாக நம்ம வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி பிளாக்டு ஸ்டேட் மூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துட்டு blocking a thread னு சொல்லலாம். A thread can also be temporarily suspended or blocked from the entering into runnable and subsequently running state. கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரன்னபிள்லேயோ ரன்னிங் ஸ்டேட்டுக்கும் என்டர் ஆகாத சஸ்பெண்ட் பண்ணி பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் பிளாக்கிங் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. இட் ஹேஸ் 3 மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லீப் மெத்தட், சஸ்பெண்ட் மெத்தட் அண்ட் வெயிட் மெத்தட். ஸ்லீப் மெத்தடுங்கிறது பர்டிகுலர் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சஸ்பெண்ட் பண்ணி பிளாக்டு பண்ணி வச்சுருப்போம். எகைன் இட் ரெஸ்யூம் ஆஃப்டர் தி கம்ப்ளீட்டிங் ஆஃப் த டைம் லிமிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுவே வந்து ரெஸ்யூம் ஆகிடும். அடுத்து சஸ்பெண்ட் மெத்தட். இந்த சஸ்பெண்ட் மெத்தட் கொடுத்தோடனே இது மூவ் டு தி பிளாக்டு ஸ்டேட். எகெயின் இது வந்துட்டு ரன்னபிள்க்கோ ரன்னிங்க்கோ வரதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் ரெஸ்யூம் மெத்தட் இருக்கணும். ரெஸ்யூம் மெத்தட் கொடுக்குறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்லி என்டர் ஆகிடுது, ரன்னபிள் ஸ்டேட்டுக்கு என்டர் ஆகிடும். அடுத்து வெயிட் மெத்தட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மூவ் டு தி பிளாக்டு ஸ்டேட். எகெயின் இட் வில் பி என்டர் இன் டு தி ரன்னபிள் ஆர் ரன்னிங் மீன்ஸ் வி யூஸ் நோட்டிஃபை மெத்தட். This is the blocking a thread. We use 3 methods: sleep method, suspend method and wait method. The suspend method we use resume method, wait method use notify method.